الأساتذة والباحثون، طلبة الكرام، ضيوفنا الأعزاء، مرحبا بكم في المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي بسكيكا. قبل أن نستهل ندوتنا نبدأ بالاستماع إلى آيات من الذكر الحكيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والآن أدعو الحضور الكرام للوقوف للاستماع إلى النشيد الوطني. Researchers, students, and dear guests, good morning and welcome again. On behalf of the organizing and scientific committee of the first national seminar on innovative materials, construction and environment, NSI MCE 25, on the 18th to the 19th of November 2025. It's my great pleasure to welcome you all and wish you a fruitful and engaging participation here at the Higher School of Technological Education, Skikda, in the Department of Technology. These scientific events offer a valuable opportunity for dialogue and the exchange of ideas between researchers and professionals in the fields of civil engineering, material science, and environmental protection. Our objective is to promote innovation and encourage research oriented towards sustainable and eco-friendly construction. Over this seminar, we'll be attending a series of insightful presentations and discussions highlighting the latest advances in green materials, recycling technologies, and the use of local resources in construction. On behalf of the organizing committee, I wish a great success to all participants and speakers. Now I am pleased to invite the chair of the seminar, Dr. Ghania Mirouzi, to deliver her address. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السيدات والسادة الأفاضل، الأساتذة الباحثون، الضيوف الكرام، أهلا بكم. يشرفني ويسعدني أن أرحب بكم جميعا في رحاب الندوة الوطنية في طبعها حول المواد المبتكرة والبناء والبيئة التي تنظمها المدرسة العليا لأساتذة التعليم التكنولوجي وساد سكيكدا التابعة لولاية عزابة التابعة لولاية سكيكدا.
بمشاركة نخبة من الباحثين والأساتذة والمهنيين في ميدان الهندسة المدنية وعلوم وكيمياء المواد. تأتي هذه الندوة في سياق تتزايد فيه التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة والحاجة الماسة إلى تطوير مواد بناء صديقة للبيئة تسهم في تقليل البصمة الكربونية وتحافظ على جودة البيئة العمرانية. إن موضوعنا اليوم المواد المبتكرة والبناء والبيئة ليس مجرد محور بحث أكاديمي فقط، بل هو خيار استراتيجي يهدف إلى تعزيز استعمال المواد المحلية وتثمين النفايات الصناعية والفلاحية وتشجيع الابتكار في ميدان مواد البناء الحديثة ذات الأداء العالي والمردود البيئي الإيجابي. كما تمثل هذه الندوة فرصة قيمة لتبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون بين الجامعات والمخابر البحثية والمؤسسات الاقتصادية خدمة للتنمية الوطنية المستدامة ولمستقبل هندسي أكثر إبداعاً ومسؤولية. كما يسعدني في مستهل هذا الملتقى الوطني أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير إلى مدير المدرسة الأستاذ الدكتور بوجعدار جمال على دعمه الكريم ورعايته المتواصلة لمبادرات البحث العلمي والأنشطة الأكاديمية داخل المدرسة وخارجها. يسعدني ويشرفني أيضا باسم اللجنة التنظيمية للملتقى الوطني المواد المبتكرة والبناء والبيئة أن أتقدم إلى البروفيسور بابوري العيدي مساعد مدير لما بعد التدرج بخالص عبارات الشكر وعظيم التقدير على رعايتكم الكريمة لهذا الملتقى وعلى ما أبديتموه من اهتمام بالغ ودعم مستمر لإنجاح هذا الحدث وتحقيق أهدافه. وإذنتني على الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة العلمية والتنظيمية لإنجاح هذا الحدث. نتوجه بجزيل الشكر كذلك لكل المشاركين والحضور الكريم على تلبيتهم الدعوة ومساهمتهم القيمة في إجراء هذا اللقاء العلمي. ختاما نسأل الله تعالى أن يكلل أشغال هذه الندوة بالنجاح وأن يوفقنا جميعا لما فيه خير للعلم والوطن. السلام عليكم ورحمة الله. Thank you, Dr. Yelzi. Now the floor is given to Professor Elie Barbori, Vice Rector in charge of Postgraduation and Scientific Research, representing the school rector. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا دكتورة ميروزي على رئيسة هذا الملتقى. أيها الحضور الكريم، حقيقة أنا ما كنتش في اعتراف حضرت كلمة بصفتي رئيس اللجنة العلمية للملتقى، لكن شرفني السيد مدير المدرسة بأن ألقي كلمة الافتتاح، وبالتالي حاولت نحور الكلمة تاعي حتى تاريخ بهذا المقام. إذن أيها الحضور الكريم، كما قلت نيابة عن السيد مدير المدرسة العليا للأساتذة أساتذة التعليم التكنولوجي بعزاب سكيفتا، فإني أتشرف بإعلان أو افتتاح مراسيم هذا الملتقى. فأتقدم بكل الشكر والمحبة وأطيب العبارات إلى الذين حضروا معنا في هذا الملتقى، سواء كانوا باحثين، أساتذة، طلبة، كل الفئات وكل الفئات المهتمة بهذا المجال. كما تفضلت الدكتورة ميروزي، فإن هذا الملتقى العلمي الموسوم بالمواد المبتكرة والبناء والبيئة في طبعته الأولى يكتسي أهمية بالغة لما يعالجه من قضايا تهم قطاع البناء والبيئة. فأتمنى أن يكون هذا الملتقى فرصة للباحثين والحاضرين والمشاركين من أجل الاستفادة من مختلف المواضيع والأفكار المطروحة في هذا الملتقى.
إنني على ثقة تامة بأن هذه الندوة ستكون منصة حقيقية لتبادل الأفكار وبناء الشراكات وتطوير رؤى مشتركة تساهم في دفع عجلة البحث العلمي والتنمية المستدامة في بلادنا. كما أود أن تكون هناك استفادة قصوى من هذه الفرصة الفريدة للتواصل مع الخبراء والأساتذة والباحثين في هذا المجال. أخيراً وبدون إطالة أدعوكم جميعاً للمشاركة الفاعلة في جلسات الندوة والمساهمة في حواراتها البناءة والتعاون لوضع توصيات عملية تساهم في تطوير قطاع البناء والبيئة في بلادنا. أخيراً أجدد ترحابي بكل واحد حسب مقامه في أشغال هذه الندوة أو هذا الملتقى. أتمنى لكم إقامة طيبة بمدينة عزابة وبالمدرسة العليا، متمنيا التوفيق والنجاح لفعاليات هذا الملتقى. كما أود ألا أنسى أن أشكر كل الذين ساهموا من قريب أو من بعيد على إنجاح هذا الملتقى. في الأخير وباسم السيد مدير المدرسة أعلن رسميا عن افتتاح فعالية هذا الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you, Professor. Now to start with our first session, it's my honor to introduce Professor Mouloud Belashia from the University of Ghana, a distinguished figure in the field of civil engineering. His research focuses on civil engineering materials, particularly the utilization and the use of waste materials, as well as the performance and modeling of pavement materials. Professor Belashia also plays an active role in academic leadership, serving as the head of the Science and Technology field at the University of Ghana and presiding over the subcommission of the University Accreditation in Construction and Architecture. Please join me in to welcome Professor Belashia to deliver his presentation titled The Role of Recycled Concrete in Promoting Sustainable Development Goals, Demolition Concrete. Donner l'honneur de présider cette première plénière. Et quelle plénière? Donc c'est la plénière du professeur Mouloud Belashia, notre ami Mouloud Belashia. Donc il va nous présenter un travail qui s'articule autour du domaine du recyclage. C'est ça, Mouloud? Donc je lui laisse le soin de nous donner le titre et puis de présenter sa présentation. Merci. Donc, j'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous. Je tiens donc à remercier d'abord les organisateurs et l'équipe de l'Institut de l'Azaba pour cette invitation. Donc, je vais faire une présentation qui concerne un petit peu le domaine du génie civil qui rentre dans le cadre du recyclage des matériaux du génie civil. Et je m'intéresse dans cette présentation sur les bétons qui sont issus de la démolition des constructions de génie civil. Ma présentation va avoir comme but d'abord de vulgariser cette discipline et ce domaine, et aussi elle va avoir comme objectif de pouvoir sensibiliser un petit peu les personnes concernées, que ce soit les chercheurs, que ce soit au niveau donc, des décideurs de notre pays. Bien sûr, sur ce problème du recyclage des matériaux, notamment dans une situation actuelle économique qui nécessite un petit peu l'orientation vers la préservation de l'environnement. Donc, mon intervention va porter sur le rôle des bétons recyclés dans la promotion des objectifs de développement durable. Et le cas, c'est bien sûr
le béton de démolition. Il y a des quantités énormes qui sont exploitées dans le domaine de construction. Je donne un chiffre comme ça approximatif, c'est celui de 50 milliards de tonnes. Donc de sable et de gravier qui sont extraits chaque année à travers le monde. Donc c'est des quantités énormes et ces quantités-là sont bien sûr d'abord nécessaires pour la construction et aussi ne peuvent être remplacés, ne peuvent être comment dirais-je, régénérés. Les déchets de construction, de démolition représentent 36% à peu près des productions, donc de la production mondiale de déchets. C'est-à-dire si on prend les déchets à travers le monde, il y a 36% qui sont des déchets donc, de démolition des constructions. Et c'est un chiffre qui va être aussi tenu compte, notamment dans notre pays, surtout avec les anciennes constructions et les constructions donc, vieilles constructions qu'on est en train de rénover ou bien de reprendre et de donc, démolir. Et cette collecte-là nécessite bien sûr une élimination appropriée de ces déchets qui sont devenus donc une préoccupation primordiale à travers donc, les décideurs de chaque pays. Le recyclage des déchets de démolition pour produire des bétons recyclés est apparu comme une voie bien sûr promoteuse. C'est un issue qu'on peut utiliser pour pouvoir donc, ne serait-ce que de reprendre une partie de ces déchets-là à travers donc, les bétons et les mortiers qu'on utilise dans la construction. La réutilisation de ces déchets de démolition, donc vis-à-vis comme alternative de remplacement des granulats naturels, qui sont donc extraits à partir des carrières, offre une solution écologique, puisque nous avons deux problèmes. Le premier problème, c'est celui du stockage de ces déchets, et le deuxième problème, c'est un petit peu la défiguration de la nature à travers ce type de déchets, parce que ce sont des déchets inertes qui peuvent donc nuire à l'environnement. Les matériaux recyclés tels que les déchets de céramique, les déchets de verre et les déchets de marbre, les déchets de caoutchouc, etc., offrent une alternative viable aux agrégats naturels pour les remplacer, bien sûr, dans le secteur de la construction et dans le secteur du génie civil, travaux publics, facilitant ainsi une substitution partielle ou bien parfois même complète de ces matériaux. Pour le processus de recyclage, donc vous avez donc pratiquement le cercle. Nous avons donc au départ, nous avons donc la démolition des constructions. Ensuite, nous avons donc l'opération de recyclage à travers donc, les stations de traitement de ces agrégats ou bien de ces granulats. Ensuite, la production du béton et enfin la reconstruction des constructions, bien des bâtiments et des édifices en génie civil et en travaux publics. Bien sûr, cela nécessite donc des étapes, différentes phases, notamment pulvérisation, tamisage, catégorisation, qui vise à éliminer donc, les contaminants tels que les déchets de verre ou bien les déchets métal et plastique qui sont dans le béton. Bien sûr, le recyclage de ces déchets-là de démolition pour produire du béton recyclé apparaît comme... Voilà le processus donc, de transformation de ces déchets-là. Vous avez donc ici les premières, comment dirais-je, vous avez d'abord, on amène les déchets, on les passe donc dans des machines de tri, ou bien de triage, c'est ça. Ensuite, ils sont transformés, que ce soit par voie mécanique ou bien par voie parfois thermique ou parfois même, comment dirais-je, traitement chimique, parfois de traitement. Donc il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a bien sûr d'abord le traitement mécanique, ensuite il y a le traitement par chauffage,
Donc vous avez les matériaux, parce que le problème qui se pose, c'est que les bétons qu'on extrait sont des bétons qui sont généralement recouverts de mortier. Et là, on essaye parce que nous, on n'utilise que les bétons. Et pour décortiquer ou bien pour enlever ces mortiers-là, on passe par l'opération de chauffage ou bien par l'opération voie humide qui intègre également le nettoyage autogène où les agrégats broyés se heurtent en disant contre les autres pour dégager donc c'est-à-dire le crépissage ou bien les mortiers qui sont attachés au béton. Voilà donc, là nous allons avoir deux types de béton, de déchets. Les déchets gros, il y a ce qu'on appelle les recyclés donc post-aggregate, qui sont donc des granulats grossiers qu'on utilise comme étant un gravier. Et puis nous allons avoir des déchets fins, bien recycled fine aggregate, qui sont utilisés comme sable. Là vous avez devant vous donc quelques exemples. Là, c'est un tamas donc, de déchets de béton qui sont donc par suite broyés et criblés pour dégager donc, ce type de granulats. Ou bien, donc là, vous avez des granulats 10-20 mm et là, vous avez des sables de l'ordre de, c'est-à-dire une dimension inférieure. La qualité des granulats recyclés est affectée par la résistance des bétons d'origine. C'est-à-dire quand vous avez un béton qui a une grande résistance, qui a une bonne formulation, les granulats obtenus sont de bonne qualité. Le contraire, quand vous traitez donc des bétons, des vieux bétons, qui sont altérés par le temps, par donc, la durée de vie, à ce moment-là, les granulats obtenus ne seront pas de très bonne qualité. Donc, la caractérisation d'abord physique des granulats ou bien des gros granulats, donc du recyclage. Nous constatons des changements importants au niveau des caractéristiques typiques des agrégats recyclés et naturels. Donc, ici, j'ai donné la densité spécifique des granulats naturels qui sont entre 2,66 et 3. Pour le recycler, c'est entre 2,31 et 2,88. Le taux d'hygrosité, c'est là où ça change beaucoup. On passe pratiquement à des valeurs très importantes, notamment entre naturel qui est entre 0,6 et 1,2. Et pour les recyclés, c'est entre 5,2 et 9,6, jusqu'à 700% d'augmentation de demande en eau. Et là, on va voir quel est le problème. De plus, la différence dans les méthodologies de concassage affecte bien sûr la qualité des granulats obtenus en finale. Des caractéristiques mécaniques, donc la diversité substantielle des compositions des granulats engendrée par les diverses méthodes de recyclage, donc nous donne des granulats de différentes qualités. Et là, donc, vous avez bien sûr des procédures distinctes d'ici de déjustement et les normes utilisées, parce que j'ai fait un petit peu le tour des travaux dans ce domaine-là, et chaque pays il a des normes qui sont utilisées. Ainsi, je conclus que les caractéristiques mécaniques sont l'attribut fondamental du béton, parce qu'à travers un béton, on cherche toujours ses qualités mécaniques à travers la résistance à la compression qui détermine son applicabilité comme étant un béton de bonne qualité ou bien non. Donc là, j'ai donné quelques résultats de quelques auteurs, donc selon chaque pays, qui donnent un petit peu donc en fonction du rapport agrégat-ciment. Donc vous avez ici donc le modèle d'élasticité qui varie en fonction de la composition. Et les résistances, vous pouvez le constater, qui varient largement entre par exemple 26,3 jusqu'à 56 ou 60,4. Et là, selon à chaque fois l'origine de type des agrégats qui sont utilisés. Au niveau toujours des caractéristiques mécaniques, au niveau de la maniabilité. Bien sûr, il y a une perte au niveau de l'affaissement qui est beaucoup plus importante pour les bétons incorporant donc les bétons recyclés
que pour un mélange qui est à la base d'un agrégat naturel. Et cela, c'est tout à fait normal parce que avec les poussières qui sont engendrées, donc on ne peut avoir qu'un besoin important en eau. On constate qu'on a besoin jusqu'à plus ou moins 10% d'eau pour mélanger la même composition pour deux bétons, entre le béton à base de granulat naturel et le béton à base de granulat recyclé. Selon la littérature, la perte d'affaissement observée dans le béton à base de granulat peut être atténuée en utilisant des adjuvants. C'est-à-dire ce problème, on peut le régler à travers l'utilisation d'adjuvants comme les plastifiants par exemple. Là, ce sont donc des résultats sur les essais de béton ici, en fonction donc, du pourcentage de substitution. Donc on commence bien sûr de 0, ensuite de 10 à 30 et de 30 à 100 et remplacement total. Et là, vous pouvez remarquer que plus on augmente la quantité de substitution, plus les caractéristiques mécaniques du béton en fonction du rapport eau sur ciment, qui diminuent largement. Entre bien sûr le référentiel qui est 0, donc qui est ici donc, en carré bleu, et les autres qui sont donc en fonction du pourcentage de substitution. Pour les caractéristiques toujours mécaniques, c'est l'état d'essai, par rapport aux agrégats grossiers naturels, les agrégats de béton recyclés présentent fréquemment des inconvénients particuliers, tels que résistance bien sûr qui diminue, des cavités de surface accrues, une gravité spécifique réduite, une infiltration de l'eau de fluide accrue et un potentiel d'adhérence réduit. C'est tout à fait normal parce que ce sont des bétons qui ne sont pas propres et des agrégats qui ne sont pas propres. Cela a conduit de nombreux chercheurs à conclure que le béton conventionnel possède généralement une résistance à la corrosion plus élevée que le béton recyclé. Et c'est tout à fait logique selon eux. Là, ce sont donc des résultats sur plutôt des travaux de quelques chercheurs dans le domaine. Et selon, bien sûr, les matériaux de base, on remarque entre, bien sûr, le ratio de remplacement entre 0, qui est la référence, on remarque parfois des diminutions directes et parfois il y a des améliorations selon le type de béton, puisqu'on a dit que la qualité donc, du béton d'origine avant démolition influe largement sur les qualités mécaniques finales. Là aussi, ce sont donc en fonction de rapport eau sur ciment et en fonction donc, des rapports, bien sûr, des agrégats par rapport au ciment qui donnent donc des valeurs quand même intéressantes. Maintenant pour les agrégats fins, ces agrégats fins proviennent des diverses sources de déchets de construction, de démolition. C'est une fraction de matériaux qui est donc très faible. On a dit que c'est pour l'équivalent du sable. Le béton cotonneux, donc ces agrégats-là, ou bien ce type, ces sables non traités et soumis à différents traitements présentent des variations perceptibles dans les paramètres de résistance, comme on va le voir. Diverses méthodes de pré-traitement, donc on a besoin de traiter ces matériaux avant de les utiliser, sont employés pour améliorer les propriétés physiques et mécaniques. On avait dit tout à l'heure qu'il y avait des traitements mécaniques, chimiques, thermiques et le nettoyage, les techniques de nettoyage à l'eau, parce que le problème toujours pour les bétons, c'est d'avoir toujours avec eux des mortiers qui sont collés à ces bétons-là et qui nécessitent un nettoyage. Voilà bien sûr, quelques résultats sur les propriétés des granulats fins recyclés. Nous avons ici une comparaison avec les granulats de béton, avec celui de marbre, de briques et céramique. Et là, donc vous remarquez que la constitution, notamment en CO2 et en
AL2O3, qui est donc variable selon le type d'origine ou bien selon l'origine de l'agrégat. Cet aspect chimique ajoute une autre touche de complexité au comportement global et aux performances du béton contenant des granulats fins recyclés. Pour les propriétés chimiques et microstructurelles, au niveau de la microstructure, la figure qui est ici donc présentée, c'est une figure microscopique, donc démontre que les particules ici du granulat fin recyclé présentent des caractéristiques irrégulières et déchiquetées, comme vous pouvez le remarquer, donc à ce niveau-là, ou à ce niveau, donc qui par la suite influe sur les caractéristiques mécaniques de ce type d'agrégat. Au niveau de la maniabilité va diminuer fortement. Différents facteurs tels que la taille granulaire, la forme, la surface des particules, la capacité d'absorption d'eau influencent considérablement, bien sûr, la maniabilité des bétons frais qui sont, vous pouvez le constater ici, on démarre avec des pourcentages faibles en substitution et puis ça diminue en fonction qu'on augmente jusqu'à arriver à 100%. Au niveau de la teneur en air, bien sûr, c'est un problème très important au niveau des qualités des bétons, notamment pour les bétons à base de sable. Donc là, vous pouvez remarquer que la présence d'air dans le béton est essentielle à sa durabilité. Elle est donc un impact significatif sur la résistance à la compression et à la flexion. On constate que les mélanges incorporant des déchets de granulats fins recyclés avec une teneur en air 1,7 à 2,2 fois supérieur à celui du béton témoin, avec des niveaux de remplacement allant jusqu'à 50-100% des granulats naturels. Pour les propriétés à l'état durci, la résistance à la compression, idem, on remarque quelquefois des améliorations, mais la plupart du temps, c'est des diminutions entre le béton ou bien le mortier de référence et celui de restitution. Lorsque les agrégats fins recyclés sont incorporés au béton, la pâte de ciment résiduel non hydraté existant peut subir une hydratation ultérieure au contact de l'eau, améliorant ainsi la cohésion entre les particules et augmentant par conséquent la résistance à la compression du béton en question. La même chose donc, c'est ça. Voilà. Un deuxième volet, ce sont donc à travers cette étude un petit peu limitée, des travaux qui se déroulent à travers le monde, on dégage quelques axes de recherche auxquels parmi vous peut être intéressés. Donc sur la base de cette présentation, on remarque qu'il y a des lacunes qui ont été identifiées et qui nécessitent des recommandations, des recherches pour le futur sur l'utilisation des différents granulats recyclés dont les pratiques de construction ont été formulées. La première recommandation, comme le mortier collé réduit considérablement l'efficacité du granulat, il est nécessaire de développer à ce moment-là des méthodes de traitement qui permettent à ce qu'on enlève ces mortiers-là pour laisser que la partie béton qui donne des résultats quand même. Donc ça, c'est un axe sur justement les méthodes de traitement qui sont utilisées pour améliorer la qualité du béton à base de béton recyclé. Toujours selon cette présentation, les recherches sur l'impact de l'utilisation de deux types distincts, c'est-à-dire jusqu'à maintenant, on a utilisé que les déchets de béton tout court uniques. Si on les mélange avec d'autres déchets, est-ce que ça donne des résultats meilleurs ou non? Ne serait-ce que des tests dans ce domaine-là, et c'est une voie très importante de recherche qu'on peut ouvrir. Les granulats recyclés sont collectés à partir de ressources diverses,
Donc il n'y a pas de norme de classification de ce type de granulat. Faut-il penser, faut-il travailler sur la mise en place de normes qui permettent de sélectionner et donc d'avoir des catalogues pour ce type de déchets. Les bétons utilisant des granulats recyclés sont plus fluides. Et là, pourquoi ne pas penser à utiliser ce type de granulats dans les bétons autoclassants? Comme il y a une grande fluidité à la base, donc on peut exploiter cette caractéristique pour des études sur l'application d'agrégats avec bien sûr des bétons géopolymères. C'est aussi une voie exploitable. Jusqu'à maintenant, il y a peu qui ont travaillé dans ce domaine-là. Et je termine par différents types de granulats de béton recyclés présentent des taux d'absorption d'eau et de densité différents par rapport aux granulats naturels et artificiels. Par conséquent, il est essentiel d'établir une procédure de conception sur mesure qui tient compte de ces facteurs. Les formulations utilisées pour les granulats naturels peut-être ne sont plus valables pour les granulats recyclés. Il va falloir réviser donc ces normes-là en final. Alors, en conclusion, je dis que les granulats recyclés, tout en favorisant la durabilité, présentent certains inconvénients tels qu'une porosité plus élevée, une absorption d'eau accrue et une résistance réduite par rapport aux granulats naturels, ce qui peut compromettre la durabilité du béton à base de ces granulats. Cependant, leur utilisation offre des avantages environnementaux et économiques significatifs en réduisant les déchets de construction, en préservant les sources naturelles et en permettant la production de béton léger et de composants non structurels. C'est-à-dire qu'on peut utiliser ce type de béton dans certains types de structures qui ne nécessitent pas une grande résistance. Pour maximiser ces avantages, les recherches futures devraient se concentrer sur l'amélioration des techniques de pré-traitement, comme je viens de le dire tout à l'heure, pour améliorer la qualité des granulats en étudiant les effets combinés de plusieurs granulats recyclés aussi et en développant des procédures de conception sur mesure qui tiennent compte des propriétés uniques de ces matériaux. Ces efforts contribuent à élargir les applications pratiques des granulats recyclés dans la conception, ce qui fera une alternative viable pour une gamme plus large de projets structurels durables. Quelques références bibliographiques, il y en a beaucoup. Je me suis contenté de 4 références bibliographiques et je vous remercie pour votre attention et à votre attention. Merci professeur Kachia pour cette présentation qui s'intéresse dans le domaine de l'énergie recyclage, qui est un domaine qui, bien qu'il soit commencer à être traité, vous ouvrez des brèches pour les futurs étudiants, bien les chercheurs, bien des chemins de recherche. Donc c'est un domaine très intéressant, mais je pense qu'il lui manque donc une petite volonté politique. Donc il va falloir s'intéresser à lui, commencer à s'intéresser à l'environnement pour que des travaux comme ça puissent aboutir et être viables. Donc ça, c'est mon point de vue. Donc est-ce qu'il y a des interventions au niveau de l'instance? Professeur Sastre. Ce sont des chiffres à jour. Néanmoins, on se situe dans la fourchette de 36% des déchets sont des déchets, ce qu'on appelle des déchets, solides. Bien sûr, on n'a pas des statistiques précises. Néanmoins, on remarque, ne serait-ce que par notre propre expérience, en se déplaçant à travers notre pays, on remarque qu'il y a des décharges qui sont en train de se mettre en place et qui sont donc très énormes, notamment dans les déchets solides. Et là, depuis que les pouvoirs ont mis en place un petit peu donc, la normalisation des lieux où il faut jeter les déchets, les gens trouvent des difficultés pour les jeter. Parce que ces déchets-là, solides, ne sont pas acceptés dans les stations où on fait le traitement des déchets parce que ça nécessite un
traitement spécifique. Vis-à-vis du traitement, nous avons la méthode mécanique. La méthode mécanique ne provoque pas de dégagement beaucoup de CO2. C'est plutôt la méthode de chauffage qui nécessite, parce qu'on doit les chauffer à 700 degrés Celsius, et ça nécessite donc, au même titre que la production du ciment. Néanmoins, on a cette possibilité d'utiliser donc la méthode mécanique. C'est vrai, c'est pas très efficace, mais quand même qui limite un petit peu le dégagement donc, du CO2. Je commence par la deuxième, pour les traitements chimiques. Les traitements chimiques, ça se passe à base d'acide, mais avec des pourcentages de dilution donc, très faibles. Néanmoins, c'est une méthode qui laisse un petit peu, qui influe par la suite sur le béton lui-même, parce que ces acides-là vont rester dans les matériaux qui vont interagir avec le ciment par la suite, qui donne des résultats très graves. Donc ça c'est pour la deuxième question. Pour la première question, qui concerne la deuxième question. Les caractéristiques chimiques du béton. Voilà. Pourquoi cette diminution de performance? Justement, c'est... L'obtention d'oxygène sous terre. Parce que le problème se situe au niveau de la composition chimique elle-même. Là, vous pouvez remarquer que les pourcentages des différentes composantes chimiques vont pratiquement fluctuer entre 8,38 jusqu'à 60,43 maintenant pour le silice. La même chose pour l'aluminium, donc l'aluminium XC, c'est entre 3,4 jusqu'à 23, ou bien 23,86. Et cette composition composée avec le ciment, ça donne des résultats parfois, comment dirais-je, qui ne sont pas donc au même niveau que celui du naturel. Parce que n'oublie pas que dans le béton lui-même, il y a déjà le ciment. Mais c'est un ciment qui est inerte, qui a fait la réaction, qui est inerte. Et même ici, il y a toujours des composants chimiques qui peuvent par la suite